যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী जय श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्री भगवान कृष्णदेव राधा माधव की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय श्रीमद भागवत गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की मायापुर धाम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्से नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः सबाई बोलून जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जाদের যাদের হাত আছে সবাই হাত তুলুন हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आबार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौर कथा धामोदाय नगर ग्रामतारिणे। जय श्रील गुरुदेव की प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। আপনারা সবাই সন্ধ্যা আরতিতে যোগদান দিয়েছিলেন? যারা যারা দিয়েছিলেন হাত দিন, হাত তুলুন। হ্যাঁ, আপনারা অতীব ভাগ্যবান। আচ্ছা, যারা যারা হরিনাম করেছেন সবাই হাত তুলুন। কারা কারা করেছেন? হ্যাঁ, এবার সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। আচ্ছা, মন্দির বন্ধ হবে, 8:15 ভগবানকে ভোগ নিবেদন হবে, তারপরে 8:15 দর্শন দিবে, তার 8:30 মন্দির বন্ধ হবে। 8:25 পর্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন হবে। আপনারা যে ধামে এসেছেন, ধামে এসে ধামের সম্পূর্ণ ফল পেতে হলে ধামে এখানে হরিকথা শ্রবণ করতে হয়, ধামের মহিমা শ্রবণ করতে হয়। না হলে কি হয়, আমরা ধামে আসলাম শ্রীধাম মায়াপুরে বহু ভাগ্যের ফলে। আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, এ ধামে সবাই আসতে পারে না এবং ধাম অত্যন্ত মহিমান্বিত। যারা যারা আপনার পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আগে এসে বসতে পারেন, জায়গা আছে বা সামনে বসে পড়তে পারেন। 8:25 পর্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন হবে। আপনারা কত ভাগ্যবান দেখুন। বলা হচ্ছে সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যেই ফল পায়, নবদ্বীপ স্মরণেও সেই ফল পাই। একজন তীর্থ যাত্রী সারা বিশ্ব ঘুরে যত তীর্থ আছে সব ভ্রমণ করার পরেও যে ফল পায়, কেউ যদি নবদ্বীপ মায়াপুর ধামকে স্মরণ করে, নবদ্বীপ মায়াপুর ধাম, জীবন চলে গেল আর যেতে পারলাম না। স্বীকৃতি দরকার, সবাই আসতে পারবে না, টাকা থাকলে হবে না, স্বীকৃতি দরকার। আপনাদের যারা যারা আসছেন বহুত উপলব্ধি আছে, কতদিন প্ল্যানিং করে আসতে হয়েছে, কত সুবিধা অসুবিধা। বলেছে কেউ যদি না আসে, যদি কেউ স্মরণ করতে পারে নবদ্বীপ মায়াপুর, তাহলে সমস্ত ফল সে পাবে। মানে এত মহিমান্বিত এ ধাম। এই জন্যে ধাম যাত্রীগণ যারা ধামে আসছে, ধামবাসী তো মহা সৌভাগ্য, ধাম যাত্রীগণ তারাও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। মহাপ্রভুর আপনাদের অতিথি, আপনারা মহাপ্রভু অতিথি। তাই এখানে আসে আপনি যদি মহাপ্রভুর ভগবান কৃষ্ণ রাধা মাধবের কথা না শুনে, তাহলে কি হলো, আপনার আশা সম্পূর্ণ হলো না। এই জন্যে আপনার অত্যন্ত ভাগ্যবান। দেখুন আজকে হাজার হাজার কয়েক হাজার দর্শনার্থী এসেছেন, কিন্তু আপনারা কয়েকশো মাত্র এখানে বসে শ্রবণ করছেন। তাদের ভিতরে আপনারা মহা মহা ভাগ্যবান। আপনাদের ভাগ্যের সীমা কখনো না যায়, মন দিয়ে শ্রবণ করছেন। এই জন্যে দেখুন 40-45 মিনিট ভাগবত পাঠ হয়। প্রথমে আমরা শিল প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ এর শিল প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল প্রভু অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ, ইনি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন। এইটা আমরা পাঠ করে শ্রবণ করব। তারপরে শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অল্প সময় কিছু আলোচনা করব। তারপরে আমরা ভগবান শ্রী শ্রী রাধা মাধবকে শেষ দর্শন করব, শয়নার্থী দর্শন করব আজকের মতো। আচ্ছা, বোর্ডে লেখা আছে দেখুন, শ্লোক নম্বরটি লেখা আছে, দ্বিতীয় অধ্যায় 59 নম্বর শ্লোক। আমি পড়ছি, আমার পরে পরে আপনারা বলবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ, শ্লোক নম্বর 59। বিষয়া বিনির্বর্তন্তে
निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसवस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। আপনারা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করুন এই ভগবত গীতার শ্লোক। ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনারা যদি অল্প উচ্চারণ করে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণ হবে। বিশ্ববিনির্বর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ रसवज्जं रसपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाविनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोलून अपनारा विषयाविनिर्वर्तन्ते। एकजन बोलून एकजन विषयाविनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अच्छा हाँ अपनारा जो 10 हाँ विषयाविनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दर्शनार्थीদের ভিতর দিয়ে বলুন একজন দেখে দেখে বলুন विषयाविनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक আমরা শিল প্রভুপাদের শব্দার্থ গীতার গান অনুবাদ এবং তাৎপর্য অধ্যয়ন করে শ্রবণ করব। বিষয়া ইন্দ্রসুখ ভোগের বিষয়সমূহ বিনির্বর্তন্তে নিবৃত হয় নিরাহারস্য কৃত্রিমভাবে বিষয় থেকে ইন্দ্রগুলিকে নিবৃত করে দেহিনঃ দেহির রসবর্জ্যম বিষয়রস বর্জন করে রস ইন্দ্রসুখ ভোগ অপি যদিও अस्य तार परम उत्कृष्ट वस्तु दृष्टा दर्शन करे निवर्तते निवृत हन। गीतार गान वैराग्य करिया है विषय निवृत्ति ताहा नहे स्थित प्रज्ञा स्वाभाविक वृत्ति परमानंद जानी जेबा जड़ानंद छाड़े स्थित प्रज्ञ से वीर विषय विहारे। अनुवाद देह विशिष्ट जीव इंद्रसुख भोग থেকে নিবৃত হতে পারে কিন্তু তবুও ইন্দ্রসুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতর নিবৃত হন। তাৎপর্য অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে মানুষ ইন্দ্রসুখ ভোগ পরিত্যাগ করতে পারে না। বিধিনিষেধের দ্বারা ইন্দ্রসুখ ভোগ থেকে নিবৃত হওয়ার পন্থা অনেকটা রোগীর বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞার মতো। রোগী সাধারণত এই সমস্ত বিধিনিষেধ মানতে চায় না এবং তার রোগের জন্য এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য খেতে সাময়িকভাবে বিরত থাকলেও তার খাওয়ার লালসা কোনো অংশে কমে না। তেমনি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান আদি সমন্বিত অষ্টাঙ্গ যোগের মতো কিছু পারমার্থিক পদ্ধতির দ্বারা যে ইন্দ্রিয় সংযম তা উন্নত জ্ঞানহীন অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প কোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তার আর নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর প্রতি কোনো রকম রুচি থাকে না। তাই আধ্যাত্ম মার্গের প্রাথমিক স্তরেই কেবল বিধিনিষেধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনায় যতক্ষণ রুচি না হয় ততক্ষণ এই বিধিনিষেধ মঙ্গলজনক নয় হয়। যখন কেউ প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি আপনা থেকেই ইতর বস্তুর প্রতি রুচি হারিয়ে ফেলেন। এখানে শিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। জয় শিল প্রভুপাদ কি। আমি বলছি আমার পরে পরে আপনার সবাই এই অনুবাদটা বলুন। দেহ বিশিষ্ট জীব ইন্দ্রসুখ ভোগ থেকে নিবৃত হতে পারে কিন্তু তবুও ইন্দ্রসুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে
তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন। হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এটা হচ্ছে যথাযথ, ভগবত গীতা যথাযথ সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, যথাযথ। শিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য দিয়েছেন। আচ্ছা, এখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে মাধ্যম করে আমাদেরকে এই গীতার জ্ঞান দিচ্ছেন। এখানে অর্জুন একটি প্রশ্ন করেছিলেন 54 নম্বর শ্লোকে, স্থিতপ্রজ্ঞস্য কাভাসা সমাধিস্থস্য কেশব স্থিতধিম কিম প্রবাসেত কিমাসিত কিম ব্রজেত কিম। ভগবানকে বলছেন, হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তিতে যার মন সম্পূর্ণ ধীর, ফিক্সড, স্থির হয়ে গেছে, সেই মানুষের লক্ষণ কি? প্রথম প্রশ্ন, এই প্রশ্নের ফার্স্ট পার্ট, প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ, তিনি কিভাবে কথা বলেন। আচ্ছা, এখানে কথা বলেন মানে এইভাবে নয় যে ওই ভক্ত মানে যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্ত কিভাবে কথা বলেন এরকম নয়, যে কোন ভাষাতে কথা বলেন, ইংলিশ না উড়িয়া না বাংলা, এরকম নয়। কিভাবে কথা বলেন মানে কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। যখন দুঃখ আসে তিনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন, যখন সুখ আসছে তিনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। তাকে হয়তো কেউ প্রশংসা করলো, সে বলবে না আরে ভাই আপনিই আমাকে চিনেছেন এতদিনে, এরকম নয়। মানে সে কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। আচ্ছা, কথা বলেন। তৃতীয় পার্ট ওই প্রশ্নের অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন তিনি কিভাবে অবস্থান করেন। আচ্ছা, চতুর্থ পার্ট অংশ ছিল এই প্রশ্নের, তিনি কিভাবে বা বিচরণ করেন। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান এই প্রশ্নের 4টি ভাগ আছে। প্রথম ভাগের উত্তর তিনি কি, তার লক্ষণটা কি 55 নম্বর শ্লোকে দিয়েছেন, যে প্রজাহাতি যদা কামান সর্বার প্রার্থন মনাগতান আত্মনে আত্মনাতুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞা উত্তিচ্যুত। এর অর্থ হচ্ছে তিনি সমস্ত মনোগত কল্পনা জল্পনা পরিত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ এইরকম হয়, যারা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এরকম বলবে না এরকম আমার মনে হয়, এরকম হয়, এরকম কোনোদিন বলবে না। যেটা শাস্ত্র বলছে, সাধুগুরু বৈষ্ণব বলছে, এই কথাটাই তিনি পুনরাবৃত্তি করবে, নিজের মন থেকে কিছু বলবে না। আচ্ছা, তৃতীয় প্রশ্ন, এটা হচ্ছে কি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে তিনি কিভাবে কথা বলেন, অর্থাৎ কিভাবে তিনি প্রভুপাদ বলছেন যে কিভাবে তিনি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। এর উত্তরে 56 এবং 57 উত্তর দিয়েছেন। আচ্ছা, 58-এ তিনি কিভাবে অবস্থান করেন, এর উত্তরে ভগবান উত্তর দিলেন যে যদা সংগ্রহতে চান, আর একটা উদাহরণ দিলেন, কুর্মের মতো অবস্থান করে। অনুবাদটা আমি পড়ছি, যে কুর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সংকুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তার চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ কুর্ম যখন বিপদ আসে তখন কি হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তার খোলের ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। যারা কুর্ম দেখেছেন, যারা শহর থেকে আসছেন হয়তো আপনারা দেখেনি, যারা সমুদ্র বা নদীর কাছে বাড়ি তারা কুর্ম দেখবেন, কোনো কিছু বিপদ আসলে কুর্ম কি করে, ইন্দ্রিয়গুলি ভিতরে ঢুকিয়ে নেন। আচ্ছা, এখানে অর্জুনের মনে আবার প্রশ্ন এসেছে, জিজ্ঞাসা করছে না, আচ্ছা আপনি তো বললেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে ইন্দ্রিয় অবস্থান করে, না তিনি সংযতভাবে, কিভাবে সংযত, কুর্মের মতো সংযত থাকে, যে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে থাকেন। তাহলে কিন্তু অর্জুনের মনে প্রশ্ন হচ্ছে, কুর্ম কখন ইন্দ্রিয়গুলি গুটায়, যখন ভয় আসে তখন ইন্দ্রিয়গুলি গুটিয়ে নেয়। তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি এইভাবে ভয়ে ইন্দ্রিয়গুলি গুটিয়ে নেয়, সংযত থাকে? সেই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুনের মনে প্রশ্ন। তখন ভগবান উত্তর দিচ্ছে, না না এরকম নয়। তিনি কিভাবে করেন না, রসবজ্জং রসপস্ব পরম দৃষ্টা নিবর্ততে। তিনি যে ভগবান কৃষ্ণ দর্শন রূপ উন্নত রস আস্বাদন করে, সেটা স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে। আচ্ছা, এই যে ভগবত ভক্তি রস আস্বাদন করে, তিনি সর্বোচ্চ রস আস্বাদন করে। দেখুন, এই যে ভক্তি সর্বোচ্চ রস, এই জগতে মানুষ কি জন্য ব্যস্ত থাকে,
ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত থাকে, ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য। কিন্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যে সম্পর্ক, অর্থাৎ জীব কি চাইছে, ভালো টেস্ট খাবে, জীবের সঙ্গে তার যে বিষয়, এটা হচ্ছে কি ইন্দ্রিয়, এটা হচ্ছে বিষয়, বিষয়ের সঙ্গে যেটা সম্পর্ক, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ। কিন্তু দেখুন এই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে উন্নত কি মনোগত সুখ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্থূল ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বেশি উন্নত মনোগত সুখ। যেরকম আপনি দেখেন কবিরা কবিতা লেখে, ঘন্টার পর ঘন্টা লিখছে, বহু সময় কবিগণ খাওয়া দাওয়া ভুলে যায়, লিখতেই থাকে। আচ্ছা, বা বহু সময় দেখবেন ক্রিকেট খেলা চলছে হয়তো, বা ফুটবল খেলা, সে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতে আছে এরকম, মানে একটা আনন্দ পাচ্ছে, না হলে ঘন্টা পর ঘন্টা কেন বসে থাকবে। এমন কি হয়তো দেখা গেল ফুটবল খেলার ম্যাচ চলছে, ফাইনাল ম্যাচ, তার কাছে গরম গরম সমোসা এনে দিলেন, কিন্তু সে হয়তো আনন্দ পাবে না, ওইটা দেখে আনন্দ পাচ্ছে। তার মানে কি এই ইন্দ্রিয় সুখ থেকে মনোগত সুখ বেশি আনন্দ। কিন্তু যে ওই ফুটবল খেলা অত আনন্দ পায় না, আগ্রহ নয়, সে কীভাবে, আরে 11 জন ব্যক্তি এখানে দৌড়াদৌড়ি করছে একটা বলের পিছনে, যদি 11 জন ব্যক্তিকে 11টা বল দেওয়া হয় তাহলে কাজ হয়ে গেল, এভাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মনোগত সুখ। দেখুন আমরা যে সুখটা পাচ্ছি এটা কত নিম্ন স্তরের, এইটা বোঝাতে চাচ্ছি, আর ভগবান এইটা বুঝাবে লাস্টে। এরপরে কি সুখ? বুদ্ধিবৃত্তি সুখ। আচ্ছা, বুদ্ধিবৃত্তির সুখ কীরকম? দাবা খেলা জানা আছে আপনাদের, কি বলে এটাকে? চেস। ঠিক, দেখবেন দুজন ব্যক্তি এরকম বসেই আছে ঘন্টা পর ঘন্টা, আপনি হয়তো 2 ঘন্টা বাজার থেকে ঘুরে এসেছেন, আপনি ভাবে কি ব্যাপারই, কি ইয়ে হয়ে গেছে না, ঘলিয়ে দেখবেন প্রাণ আছে তো, এরকম পরিস্থিতি। অর্থাৎ উনি বুদ্ধি থেকে আনন্দ পাচ্ছে, এইটা মনগত আনন্দ থেকে বেশি। প্রথমে কি ছিল? ইন্দ্রিয়মূলক সুখ, তারপরে কি আসলো? মনোগত সুখ, তারপরে কি আসলো? বুদ্ধিগত সুখ। আচ্ছা, এরপরে কি আসবে? অহমজাত সুখ। অহম, মনে করো সব থেকে উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ কি? মাউন্ট এভারেস্ট। লোক কত কষ্ট করে উঠে, বহু সময় কী হয় পর্বত, এই যে বরফের পর্বত তো, বহু সময় বরফের বৃষ্টি হয়, বরফের বৃষ্টি বহু সময় মারা যায়, বহু সময় পেপারে বাড়ায় 5 জন মারা গেছে এই পাহাড় চড়ালি, এত কষ্ট করে যায়, এত কষ্ট করে মাউন্ট এভারেস্টে উঠে, কি জন্যে? হ্যাঁ, আমি পর্বত জয় করে নিয়েছি, এটা অহমজাত সুখ। দেখুন, তাহলে এর থেকে আরো সুখ আছে, এইরকম গিয়ে গিয়ে আপনি কোথায় যাবেন? ব্রহ্মসুখ। আচ্ছা, ব্রহ্মসুখ হচ্ছে যে কি, যেটা মানে ব্রহ্মসুখ থেকে আরো সুখ কি? কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ সেবানন্দ বা ভক্তি সুখ যাকে বলে। কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু, কৃষ্ণ ভক্তি আনন্দে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু। কৃষ্ণ ভক্তি আনন্দ যে আনন্দ সিন্ধু, এ কৃষ্ণ ভক্তি রূপ। কৃষ্ণ ভক্তি কি? বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল প্রভুপাদ বলছেন, এই হরিনাম উচ্চারণ করাকেই ভক্তি বলিয়া জানিবে। এই যে আপনারা হরিনাম উচ্চারণ করছেন, বিশাল মহিমা, এইটা ভক্তি বলিয়া জানিবে। এই যে ভক্তির আনন্দ, এই হরিনামের মহিমা অপার। এই হরিনামের মহিমা কি? সাক্ষাৎ বিষ্ণুদূত যমদূতকে বলছে শ্রীমদ্ ভাগবতে, যে স্তেন সুরপা মিত্রধুক ব্রহ্মা গুরুতল্পগহ স্ত্রীরাজ পিতৃগোহন্তা যেচ পাত কি ন পরে। অজামিলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কেন? এ বিশাল পাপ করেছে, নিজের সতী পত্নীকে ত্যাগ করে বেশ্যাকে পত্নী রূপে রেখেছে, চুরি করেছে, ইত্যাদি প্রচুর পাপের লিস্ট। যমদূত নিতে এসেছিল, তখন বিষ্ণুদূত এসে তাকে, উনি মৃত্যুর সময় কি করেছে? খালি নারায়ণ বলেছে। আপনারা যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলছেন, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের নাম আপনার জেনে বলছেন,
উনি যে লাস্টে নারায়ণ বলেছিল তা জেনে বলেছিল না, তার ছোট ছেলেকে ডাকছিল নারায়ণ। তখন বিষ্ণুদূত এসে কি বলছে, তাকে বাধা দিয়েছে। তাকে তখন বলছে তুমি নামের মহিমা জানো না, নামের মহিমা অফুরন্ত মহিমা। তখন একটা বলছে, কি বলছেন, স্তেন সুরাপ মিত্রধুক, যারা মদ সুরা পান করছে, মিত্রধুক যারা মিত্রঘাতী, বন্ধুকে যারা মিত্র মানে আঘাত দিয়েছে, মিত্রঘাতী, ব্রহ্মা যারা ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছে, গুরুতল্পগ গুরুপত্নী গমনকারী, মানে স্ত্রী রাজা পিতৃ গোহন্তা, স্ত্রী রাজা পিতৃ গোহত্যা করেছে, সব এত পাপী, কিন্তু এই নামের ফলে সব মুক্ত হয়ে যায়। নামের এত শক্তি। চৈতন্য চেতনামৃত কি বলছেন, এক হরি নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহাপ্রভু এই হরিনাম কৃপা করে জগৎ জীবে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই হরিনামে করাকেই ভক্তি বলিয়া জানিবে। এবং ভগবানকে দর্শন করছেন, ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করছেন, আপনারা ধামে এসেছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন শ্রবণ করছেন, এই ভক্তির অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের। আস্তে আস্তে আপনারা এই পথে আসবেন ভগবানের কৃপাতে। বলছে এই ভক্তির আনন্দ কিরকম, সিন্ধু সম, এবং কোটি ব্রহ্মানন্দ এই সিন্ধুর এক বিন্দুও নয়। আর ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন তুমি ভাবছো কি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এইভাবে ভয়ে কুর্মের মতো ইন্দ্রিয়গুলো গুটিয়ে দেয়? না না, ইনি যে ভক্তির রস আস্বাদন করে স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান কি বলছেন, কিন্তু বিষয় বিনির্বর্তন্তে নিরাহারস্য দেহীন, কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় যদি সে সংযম করে তাহলে কি হবে, এক না একদিন সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে। যেরকম উদাহরণ দিচ্ছি, কেউ যদি মনে করে কেউ রোগ হয়েছে, রোগ হলে কি হয়, কিছু খাবার ডাক্তার মানা করে, কার মনে করে সুগার হয়েছে, সুগার হয়তো কেউ প্রচুর চিনি খেয়েছে, টেনশন ইত্যাদি বহু ফলে সুগার হচ্ছে। আজকাল সবাইকে সুগার হতে স্টার্ট করেছে। যা হোক, সুগারের ফলে ডাক্তার কি বলে দিচ্ছে, তুমি মিষ্টি খাবে না। কি হয়েছে, মিষ্টি খাবে না। ফিস্টে বসেছে, বড় বড় রসগোল্লা এসেছে সামনে, সবাই পড়ে গেছে প্লেটে, কি করবে, ডাক্তার তো মানা করেছে, মানে কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করেছে, কিন্তু মানে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বলছে দেখুন না, আপনি মিষ্টিটাকে যদি ধুয়ে জল দিয়ে দিতে পারতেন খুব ভালো হতো। নাহলে বলবে আচ্ছা আচ্ছা আপনি দিন, চুপড়িয়ে মানে রসটা নিগড়িয়ে দিন না একটু। মানে আসলে রোগের ফলে, মানে একটা বাংলায় কথা আছে, ঠেলায় না পড়ে বিলা গাছে উঠে না, এইরকম পরিস্থিতি আর কি। মানে এখন কি করবে, আর এটা কৃত্রিমভাবে ত্যাগ। উন্নততর রস পেলে তখন স্বাভাবিকভাবে ত্যাগ হয়। যে শিল প্রভুপাদ 1966 নিউ ইয়র্কে এই শ্লোকের উপরে ক্লাস দিয়েছিলেন, তখন প্রভুপাদ এই বিষয়ে কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করলে কি হয় একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। যেরকম টাইফয়েড জ্বর হলে তখন ডাক্তার কি বলে যে তুমি কোনো সলিড ফুড খাবে না। তখন হয়তো প্রভুপাদ বলছেন তার ভাই হয়তো কোনো পাউরুটি খাচ্ছে, ব্রেড খাচ্ছে, তখন উনি কীভাবে যদি একটু হতো ভালো হতো। হ্যাঁ, এরকম পরিস্থিতি হয়ে যায়। বা যেরকম একজন একে জন্ডিস রোগ হয়েছে, উনাকে তো তেল মশলা কিছু খাওয়া যাবে না, উনি কি করেছে, সে একটা পকোড়া হচ্ছিল সে খেয়ে ফেলেছে, পরের দিন আবার অবস্থা খারাপ। এইটা কি মানে কি বলা হচ্ছে, কৃত্রিমভাবে আপনি সংযত করতে পারবেন না। যেরকম উদাহরণ দেখুন, এটা কি হয়, আপনি যদি কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করেন তাহলে ভোগের আসক্তি থেকে যায়, কৃত্রিমভাবে হয় না এই জিনিস। যেরকম সে যত বড় মহান গুণশালী ব্যক্তিত্ব হোক সে পারবে না। যেরকম আপনারা সবাই কালিদাসের নাম শুনেছেন, কালিদাস বিশাল বড় কবি সংস্কৃত সাহিত্যের। দেখুন কালিদাস কত বড় কবি ছিল, এবং ভোজরাজের যে নবরত্ন ছিল ইনি হচ্ছে একজন, কিন্তু উনার
যে অন্তিম পরিণতি অত্যন্ত দুঃখাবহ, দুঃখকর। কিভাবে? উনি যেখানে থাকতেন ওইখানে একটা মহিলা ঝাড়ু দিত, কিন্তু উনি এত বড় পণ্ডিত, এখনও সংস্কৃত সাহিত্যে ওনার বিশাল বড় বড় অবদান আছে, কিন্তু একদিন কি হলো, উনাকে আর দেখতে মিলল না, ওই যে ঝাড়ু দিয়ে ওই মহিলাটাকে দেখতে মিলল না, এইভাবে ওনার জীবনের সমাপ্তি। তাহলে কি হলো? জড়জগতে আপনি যত বড় গুণশালী হতে পারেন, যদি আপনি উন্নত রস অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তির রস আস্বাদন না করে, তাহলে কি হবে? ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা থেকে যাবে। পক্ষান্তরে আমরা এখানে আলোচনা কি করব? রসবজ্জং রসপ্যস্য পরং দ্রষ্টা নিবর্ততে। প্রভুপাদ এখানে কি বলছেন? প্রভুপাদ দেখুন তাৎপর্য কত সুন্দর বলছেন। এই প্রভুপাদের গীতা এত সুন্দর সহজ সরলভাবে, আমরা ভাবি কি গীতা মানে কি সংস্কৃত, আমরা পড়তে বুঝতে পারবো না, এইটা একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে বুঝতে পারবে। প্রভুপাদ সুন্দর সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে প্রভুপাদ কি বলছেন? এটা ভগবদ্গীতা যথাযথ সারা বিশ্বে বহু শতাধিক ভাষাতে প্রচার হচ্ছে। এটা হচ্ছে গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড। এই ভগবদ্গীতা এত পরিমাণে বিতরিত হয়েছে, যে কোনো ভাষাতে পাবে। আপনার যে এর ভিতরে চাইনিজ, উড়িয়া যে বি আছেন আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, প্রভুপাদ কত সুন্দর বলছে দেখুন। এই জিনিসটা কীরকম সম্ভব? তাহলে আপনি বলছেন যে জড়জগতে যত বড় গুণশালী ব্যক্তিত্ব হোক, কালিদাসের নাম বললেন, উনিও এরকম পরিস্থিতি, এরকম বহু ব্যক্তি আছে, ভক্তি ব্যতি রেখে পতন হবে। যেরকম বিশ্বামিত্র মুনি, প্রভুপাদ ওই 1966 নিউ ইয়র্কে ক্লাস দিতে দিতে বিশ্বামিত্র মুনি কথা বলছেন। বিশ্বামিত্র মুনি বিশাল বড় যোগী ছিল, 60,000 বছর তপস্যা করেছিল। 60,000 বছর। কিভাবে তপস্যা? শীতের দিনে এই প্রবাহিত নদীতে গলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো, জলে তপস্যা করত। রোদের দিনে আগুন জ্বালিয়ে ভিতরে বসে থাকতো। ইন্দ্রের একটা ভয়, দেখো ইনি হয়তো উনি আমার পোস্টটা নিয়ে নিবে। ইন্দ্রের কাছে বহু সুন্দরী সুন্দরী অপ্সরা আছে সব, উনি একটা অপ্সরাকে পাঠিয়ে দিল। উনি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিল, ওই মেনকা আসলো, এসে কি করলো, চোখটা কি করে খুলবে, বেঙ্গল বাজিয়ে দিল, কি বলে চুড়ি বাজিয়ে দিল, দেখলো। তারপরে উনার হয়ে গেল পতন। 60,000 বছর। কেন? তিনি কি করছিল? যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, অষ্টাঙ্গ যোগ করছিল, কৃষ্ণ ভক্তির রস আস্বাদন করেনি। আচ্ছা, পরবর্তীকালে সৌভরী মুনি নামে আরেকজন মুনি ছিল। উনি বলছে, আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি, ইন্দ্র কি করছে, তার কাছে যে বহুত অপ্সরা আছে সব পাঠিয়ে এরকম পতন করাচ্ছে। আমি কি করব? আর এই পৃথিবীতেই তপস্যা করব না, জলের ভিতরে ঢুকে যাব। জলের ভিতরে কি আসবে? ইন্দ্র আসতে পারবে? ইন্দ্রই আসতে পারবে না। তার কি কথা, উনার যে মেয়েগুলো কি কথা। উনি জলের ভিতরে ঢুকে গেছে। জলের ভিতরে কত হাজার বছর তপস্যা করেছে। হ্যাঁ, কিন্তু ওইখানে উনার একটা মাছের দেখে উনি ওইখানে পতন হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে মান্ধাতা রাজার কাছে গিয়েছে, ওইখানে রাজা তো দিবে না, উনার মেয়েকে বলছে মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে, কারণ রাজা তো অভিশাপ পেয়ে যাবে। বলছে দেখুন, আমার মেয়েরা যে আপনাকে পছন্দ করে উনি বিবাহ করবে। তো উনি কী করছে, যোগ শক্তি প্রভাবে খুব সুন্দর সুপুরুষ হয়ে গেছে। ওনার 50টা রাজকন্যা ছিল, 50টা রাজকন্যাকে বিবাহ করেছে। দেখুন, কৃষ্ণ ভক্তি রস আস্বাদন না করলে কি হচ্ছে, কৃত্রিমভাবে যত হাজার বছর তপস্যা করু, যাহাবি করু, পারবে না। যেরকম বর্তমান দিনের মায়াবাদীরা যারা কৃষ্ণ ভক্তি করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি করে, ওরা লাস্টে সব কিছু ত্যাগ করে, পরে হয়তো কি করবে দেখবেন, আর ওইগুলো করছে না, হয়তো হসপিটাল খুলছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালো, এটা জনসাধারণ সেবা করছে, কিন্তু এটা পারমার্থিক পথ থেকে উনি বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি তাহলে কিছু উদাহরণ দিব যারা কৃষ্ণ ভক্তির রস আস্বাদন করেছে, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে তাহলে। অর্থাৎ প্রভুপাদ যেটা বলছেন, আমি যেটা বলছি, প্রভুপাদ কত সুন্দর করে বুঝায় এই যে রস উন্নত রসটা কি। দেখুন, প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভক্তি, কিন্তু যিনি কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ ভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প কোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তার আর নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর প্রতি কোনো রকম রুচি থাকে না। বুঝা গেল?
কন্দর্প কোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবানের রূপ কত সুন্দর জানেন? কন্দর্প কোটি কমনীয় বিশেষ শোভম। কোটি কোটি কন্দর্প পর্যন্ত ভগবানের রূপে মোহিত হয়ে যায়। আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন যে আপনিও ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত, ভজনা করছেন, আপনি বলছেন, আপনি না দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনাদের ভিতরে যারা বাইরে লোক আসছে, হয়তো ভক্ত নয়, মানে তীর্থযাত্রী, মানে ভাগ্যবান, এখানে যারা আসছে সবাই ভাগ্যবান, সবাই আসতে পারে না, উনারা বসে শুনে উফ কত সুন্দর, যখন রাধা মাধব খুলে যায় কত সুন্দর, আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, দর্শন করুন, মনে হয় পর্দাটা না বন্ধ হতে থাকি, এত সুন্দর। 4:30টার সময় মঙ্গল আরতি হয়, তখন দর্শন করে ভগবান নূতন লাগছে, নিত্য নব নবয়মান, বহু সুন্দর। কিভাবে সুন্দর? মহাপ্রভু বলছেন, কবিরাজ গোস্বামী তার ভাষাতে বর্ণনা করছেন, সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকপতি ভালো, ইন্দ্রধনু শিখি পাখা উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী মালো। দেখুন ভগবানকে তাকান, রাধা মাধবকে, কত সুন্দর। কি বলছেন? সৌদামিনী পীতাম্বর, ভগবানের যে পরনের ইয়েটা, ধুতিটা কীরকম? পীতাম্বর। পীতাম্বর, ভগবান সাধারণত আজকে যদি পীতাম্বর পরানো হয় হলুদ রঙের, পীত অম্বর, পীত মানে হলুদ বর্ণের ড্রেস পরতে ভগবান ভালোবাসে। সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকপাতি ভালো। ভগবানের যে হাতটা কীরকম লাগছে? বকপাতির মতো। ইন্দ্রধনু শিখি পাখা, এই যে ময়ূর পিচ্ছ লাগানো আছে, এইটা হচ্ছে ইন্দ্রধনুর মতো লাগছে। আর কি? ইন্দ্রধনু শিখি পাখা উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী মালো। ভগবানের যে এই যে বৈজয়ন্তী মালা, 5 প্রকার ফুল থাকে, এইটা কীরকম? ইন্দ্রধনু মতো লাগছে। এইভাবে অত্য সুন্দর, কোটি মন্মথ মদন মোহন, মানে মদন পর্যন্ত মোহিত করে দেয়। ভগবানের এত সুন্দর রূপ, ভগবানের নামে, ভগবানের রূপে, ভগবান গুণে, ভগবানের ভক্তের সেবা, ভক্তের সেবাতে যে স্বাভাবিক আনন্দ পাবে, তার কাছে প্রভুপাদ কি বলছেন? এই যে নিষ্প্রাণ জড় শরীরটাকে বেকার, রুচিহীন লাগবে। তার উদাহরণ কি? হরিদাস ঠাকুর। আচ্ছা, আপনারা হরিদাস ঠাকুরকে জানেন? কারা কারা জানেন? হাত তুলুন, সবাই বলুন হরিদাস ঠাকুর। সবাই বললেন না, আমি তাহলে মহিমাটা বলছি। এ হরিদাস ঠাকুর এত মহান, সক্রুত যে বলিবে হরিদাস নাম, সত্য সত্য যাইবে শ্রীকৃষ্ণ দাম। কেউ যদি সক্রুত মানে একবার, কেউ যদি হরিদাস নাম বলে, সত্যি সত্যি সে ভগবান কৃষ্ণ কাছে ফিরে যাবে। বলুন হরিদাস কি? হরিদাস ঠাকুর কি? বলুন হরিদাস ঠাকুর। আপনারা সত্যি সত্যি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। এটা আমি বলছি না, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন। এখন শ্রী শ্রী ভগবান রাধা মাধবকে ভোগ নিবেদন হবে, 15 মিনিট পরে খুলবে, তারপরে আপনারা শয়ন আরতি হবে ভগবানকে, খুব সুন্দর শয়ন আরতি হবে, তারপরে 8:25 বন্ধ হবে, আপনারা দর্শন করবেন। দেখুন হরিদাস ঠাকুরকে আপনারা জানেন, শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি জয়। আপনারা জানেন রামচন্দ্র খান, হরিদাস ঠাকুর এত মহান ভক্ত ছিল, ওনাকে সবাই খুব ভালোবাসত, সবাই। ওনার বিশাল মহিমা, মানে হরিদাস ঠাকুরের এত মহিমা, মানে বর্ণনা করতে গেলে সূর্য উদয় হয়ে যাবে, কিন্তু শেষ করতে পারবো না, এইরকম হরিদাস ঠাকুর মহিমা। মানে আমি ক্ষুদ্র জীব একটা, মহান, মানে বহু বহু শাস্ত্রে ভুরি ভুরি মহিমা আছে। মহাপ্রভু নিজের মুখে, পরমেশ্বর ভগবান মহাপ্রভু নিজের মুখে হরিদাস ঠাকুর কীর্তন করেছেন মহিমা। আচ্ছা, এই মহিমা দেখে রামচন্দ্র খান নামে একজন জমিদার, ওনার সহ্য করতে পারেনি। এই জড়জগতে একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে, কেউ কারো উন্নতি সহ্য করতে পারে না। কেন? আমরা ভগবানকে ঈর্ষা করে এসেছি, ভগবানকে তো ভোগ করবে, আমি ভোগ করতে পারবো না। তবে ভগবান ঠিক আছে, এখানে ভোগ করো, দুঃখালয়, দুঃখই ভোগ করো তোমরা, যাও। এখানে স্বাভাবিক ঈর্ষা আছে জীবের ভিতরে। এই যে হরিদাস ঠাকুরকে ঈর্ষা করে কি করেছিল? উনি লক্ষ্য হীরাকে পাঠিয়েছিল। এইটা সম্ভবত আপনারা জানে, কেননা গ্রামে গঞ্জে এটা পাঠ হয়, সাধারণত বিভিন্ন পালা কীর্তনে পাঠ হয়। কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়েছিল, ওই লক্ষ্য হীরা কী হলো? পরে ভক্ত হয়ে গেছিল, পরম বৈষ্ণবী হইল, পরম মহান্তি হইল। লক্ষ্য হীরা হইল পরম মহান্তি, বড় বড় বৈষ্ণবতারে দর্শনতে জানতি। চৈতন্য চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করছেন, এই লক্ষ্য হীরা বেশ্যা হরিদাস ঠাকুর প্রভাবে এত বড় বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিল, তাকে বড় বড় বৈষ্ণব দর্শন করার জন্য যেতেন। চিন্তা করুন, এই যে হরিদাস ঠাকুর স্পর্শমণি,
এই যে হরিদাস ঠাকুর দেখুন, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকে একটা বিশাল বড় পরীক্ষা হয়েছিল, আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সাক্ষাৎ মায়াদেবী, যে মায়াদেবী আমাদেরকে শাসন করছে, আমরা মায়ার জগতে আছি। মায়াদেবীর কি করছে? আচ্ছা, কাদেরকে শাসন করে? মায়াদেবীর ত্রিশূল দেখেছেন? ত্রিশূল সবাই, দুর্গা দেবী ত্রিশূল। এই ত্রিশূলটা কি? প্রতিটা জীব কি চায়? মায়াকে ভোগ করতে চায়। তখন দুর্গা দেবী বলে, দেখো আমার তো পতি আছে, আমি তো শিবের সাথে বিবাহ করেছি, এই জন্য ত্রিশূল দেখাচ্ছে, তুমি এখানে আসবে না। তাও যেটা না শোনে, তাহলে কি করে? ত্রিশূল অর্থাৎ ত্রিতাপ দুঃখ, ত্রিতাপ দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই দুঃখ দিয়ে প্রতিটা জীবকে জর্জরিত করছে, যত পর্যন্ত সে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি স্তরে না আসবে। এই মায়াদেবী কাজ হচ্ছে, মায়াদেবীর ভাই হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। ওই সময়ে কেন একই গর্ভ থেকে জাত হয়েছে, যা হোক, এটা কৃষ্ণ বইতে দশম স্কন্ধে আছে। উনি কি করে? যাতে বদ্ধ জীবগুলো ভগবান কৃষ্ণ কাছে নিয়ে গিয়ে না ডিস্টার্ব করে, এই জন্য একটু জীবকে পরীক্ষা করে নেয়। উনি হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। উনি যখন পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, খুব সুন্দর, এত সুন্দর রূপ প্রকাশ করেছে, মানে উনার অঙ্গ জ্যোতিতে চারদিকে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে পুরা, আর অঙ্গ গন্ধে চারদিকে আমোদিত হয়ে গেছে পুরা। উনি এসে হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করেছে 3 দিন ধরে। হরিদাস ঠাকুর বলছে, আমি তো সংকল্প গ্রহণ করেছি 3 লক্ষ হরিনাম করার জন্য, হরিনাম হোক, তারপরে দেখছি আপনার প্রথাটা, প্রস্তাব। 3 দিন হরিনাম করার পরে দুর্গা দেবী, মায়াদেবী বলছে, দুর্গা দেবী রূপে নাই, সুন্দরী মহিলা রূপে আছে, বলছে, আচ্ছা আপনি তো বললেন, বলছে আমি কি করবো, আমি তো এই নাম গ্রহণ করেছি। তখন বলছেন, বলছে তখন কি বলছে? করিয়া নমস্কার, বলছে আমি মায়া তোমারে পরীক্ষা করতে আইলাম, আমি মায়া সাক্ষাৎ তোমাকে পরীক্ষা করতে আসছিলাম। এবং কিভাবে পরীক্ষা করেছেন কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করছে, এই মতে আইলা 3 দিন আগমন কইল, মানে এইছে ভাব প্রকাশ করে, মানে যাতে ব্রহ্মারও হরে মন, মানে এইভাবে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করেছে, ব্রহ্মার পর্যন্ত মন হরণ করে নিবে। আচ্ছা, তারপরে মায়াদেবী নিজের মুখে কি কথা বলছে দেখুন, নিজের মুখে কি বলছে দেখুন, ব্রহ্মাদি জীব আমি সবারে মহিলু, একালা তোমারে আমি মোহিতে নারিলু। হরিদাস ঠাকুরকে মায়াদেবী বলছেন, আমি আগে ব্রহ্মা পর্যন্ত জীবকে মোহিত করে দিয়েছি, দেখুন, কিন্তু আমি আপনাকে মোহিত করতে পারলাম না। আচ্ছা, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে দেখুন, হরিদাস ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মা আমি সংক্ষেপে 1 মিনিটে বলছি। এই ব্রহ্মা ভগবান কৃষ্ণচরণ একটা মহা অপরাধ করেছিল। এটা আপনি কৃষ্ণ লীলা বইতে আছে, আমাদের এখানে পাবেন, সুন্দরভাবে বর্ণনাশীল প্রভুপাত করেছেন ভাগবতম থেকে। ব্রহ্মা মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে আমার প্রভু এইখানে এরকম লীলাবিলাস করছেন। সিদাম সখা বা সখারা ওনা খাচ্ছে, ওনার পাটিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আমার মা দেখো কত সুন্দর রান্না করেছে, দেখছেন কত টেস্টি, দেখো ঢুকিয়ে দিচ্ছে এরকম। সব সখারা কৃষ্ণ, আরে আমার প্রভুর উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে, ই আমার প্রভু নাকি? সন্দেহ হয়েছিল। ওই জন্য কী করছিল, তার সখা গোসালা সবাইকে নিয়ে ওনার গুহাতে ঘুমিয়ে দিয়েছিল। পরে যখন দেখি আবার সব আছে, সুন্দর বর্ণনা আছে, তা পরে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু উনি বুঝতে পারছেন সেই আমার প্রভু ভগবান কৃষ্ণ মহাপ্রভু রূপে এই লীলাতে আসছে। ইনি আগে এসে এই অন্তর্দ্বীপে এইখানে ইনি ভগবানের তপস্যা করছিল, তপস্যা করে মহাপ্রভু তাকে সাক্ষাৎ করেছে। বলছে, প্রভু আমি যে পথ বা বিষয়, একটা স্বাভাবিক ধর্ম কি মানুষকে অহংকারে নিয়ে আসে। যদি পদ বা বিষয় মানুষকে অহংকারে না নিয়ে আসছে, এটা জানবেন ভগবত প্রদত্ত, একটা ভগবত প্রদত্ত ওনার ঐশ্বর্য। যদি অহংকার না আনছে, যেমন অম্বরীশ মহারাজ কত দৈন্য, দেখুন ভুল করেছে দুর্বাসা, তথাপি উনি 1 বছর দাঁড়িয়ে আছে। দুর্বাসা মুনি আসার পরে দুর্বাসা মুনিকে আগে খাইতে দিয়েছে উনি, মানে এটা হচ্ছে ভগবত প্রদত্ত ঐশ্বর্য। যুধিষ্ঠির মহারাজ কত দৈন্য। যা হোক, সাধারণত ঐশ্বর্য পথ মানুষকে গর্বে অন্ধ করে দিয়েছে, যে হে প্রভু আমি তো এই পথ, ব্রহ্মা হয়েছে এই জড়জগতে সব থেকে বড় পথ। বলছি, প্রভু এই পদে তো আমি গর্ব হয়ে গেছিলাম, এই জন্যে আমি আপনার চরণ অপরাধ করেছিলাম, আমাকে দয়া করে খুব নিচ কুলে জন্মদিন আপনার লীলাতে। বলছি ঠিক আছে। তখন জবন কুলে হরিদাস ঠাকুর এসেছিল। তাহলে কি হলো,
সেই ব্রহ্মা এখানে কি রূপে? হরিদাস ঠাকুর রূপে এসেছে। এখানে মায়াদেবী কি বলছেন? ব্রহ্মাদি সব জীব মহিল তো এককালা তোমারে আমি মোহিতে নারিলু, আপনাকে মোহিত করতে পারলাম। তাহলে ব্রহ্মাকে মোহিত করে দিয়েছিল। ব্রহ্মা যে কীভাবে মোহিত হয়েছিল এটা ভাগবতমে আছে। আর কিন্তু আপনাকে মোহিন করতে পারলাম। সেই ব্রহ্মা হরিদাস ঠাকুর রূপে এসেছে, এখানে মোহিত করতে পারেন। কেন? ওখানে তিনি কৃষ্ণ ভক্তি রস আস্বাদন করতে পারেনি, এখানে তিনি কৃষ্ণ ভক্তি রস আস্বাদন করেছেন। এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই জন্যে সেখানে প্রার্থনা করছেন মায়াদেবী হরিদাস ঠাকুরকে, যে আমি আগে শিবের কাছ থেকে রাম নাম পেয়েছিলাম, রাম নাম করতাম, কিন্তু আপনার এই হরিনাম শুনে, কৃষ্ণ নাম শুনে কৃষ্ণ নামে লোভ হয়েছে, আমাকে দয়া করে কৃষ্ণ নাম দিন। তখন এই কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত হয়েছে। আমার যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলছি, দুর্গাদেবী কি বলে? এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই হরিনাম মহামায়া সাক্ষাৎ জপ করে। দেখুন, এইটা হচ্ছে হরিদাস ঠাকুর মহিমা। কেন? তিনি স্বাভাবিক উন্নততর রস আস্বাদন করছে। মনে করো চিনি খাচ্ছে, চিনি খেতে নেশা। কিছু কিছু ব্যক্তি আছে চিনি খেতে ভালোবাসে। সে চিনি কখন ছাড়বে? যখন আপনি সন্দেশ দিলেন, তারপরে রসগোল্লা দিলেন, তার রসমলাই দিলেন, স্পেশাল রসমলাই, তাহলে কী হবে? স্বাভাবিকভাবে সে চিনি ছেড়ে দিবে। এটা রসবজ্জং রসপস্য পরম দৃষ্টা নিবর্ততে। অর্থাৎ উন্নততর রস পেলে নিম্নতর রস প্রতি স্বাভাবিক অরুচি এসে যাবে। যেরকম দেখুন, এই জন্যে তাহলে এখান থেকে কি বোঝা গেল? যেমন শ্রীধর ঠাকুর কলা বেচা শ্রীধর, এইখানে ওনার শ্রীপাঠ আছে, রাজাপুরের কাছেই। কলা বেচা শ্রীধর ছিল মধুমঙ্গলের অবতার। মধুমঙ্গল ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল। কৃষ্ণ লীলাতে উনি খুব রসিক ছিল, আর কৃষ্ণকে খুব আনন্দ দিত। হ্যাঁ, যখন উনি কালিয়া দমন করলো, ভগবান কৃষ্ণ কালিয়া দমন করেছিলেন। কালিয়া দমন লীলাতে তখন কি হয়েছে? কালিয়া দমন লীলা হয়ে গেল। তখন মধুমঙ্গল বলছেন কৃষ্ণকে, দেখো এই যে তুমি কালিয়া সাপটাকে দমন করলো, তোমার শক্তি কিছু নাই। আমি ব্রাহ্মণ তো, সর্প মারণ মন্ত্র পড়ছিলাম, এই জন্য তুমি হাত মানে সাপ থেকে বেরিয়ে এসছে, তুমি নৃত্য করলে। হ্যাঁ, আর যখন গিরিরাজ তাকে বলছে তুমি গিরিরাজ কী করে ধারণ করলো? বলছে দেখো তুমি যখন হাতে ধরলাম তো কষ্ট তো হচ্ছিল, সবাই লাঠি দিল, তথাপি দেখছি হবে না। আমি কি করলাম? যাতে পর্বত মন্ত্র পড়লাম, পর্বত মানে ভাসে গেল, তুমি ধরতে পারলে। হ্যাঁ, এইভাবে উনি ভগবানকে আনন্দ বিধান করতো, আর লাড্ডু খেতে ভালোবাসত। হ্যাঁ, ছলে বলে লাড্ডু খাইছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, মানে ভজনে ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রী মধুমঙ্গল, লাড্ডু খেতে খুব ভালোবাসে। যাও, এই মধুমঙ্গল শ্রীধর ঠাকুর রূপে এসেছিলেন। দেখুন, শ্রীধর ঠাকুর কলা বেচা শ্রীধর নামে পরিচিত। এখানে খলা বেচা শ্রীধর। এই শ্রীধর ঠাকুর দেখুন অত্যন্ত গরিব। ওনার যে কাপড় পরতো 4-5টা জায়গাতে মানে ছিল, আর উনি বাড়ির ভিতরে থাকলেও সূর্য চন্দ্র দেখতে পেত। হ্যাঁ, এইভাবে পরিস্থিতি ছিল। হ্যাঁ, ওনার একটা লৌহ পাত্র ছিল, অবস্থা খারাপ, সব কিছু মানে চলতো ওই লৌহ পাত্র, অবস্থা খারাপ, মানে অত্যন্ত গরিব ছিল মহাপ্রভু লীলাতে। কিন্তু দেখুন, উনি আসলে গরিব ছিল না। একটা জিনিস কি উনি জানতেন, যে জিনিস পেলে আর কোনো কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না, যে জিনিস না পেলে সব কিছু পেয়েও হারাতে হয়, সেইটা কি? কৃষ্ণ প্রেম। এই শ্রীধর ঠাকুর কৃষ্ণ প্রেম রূপী ধনী ছিল। আচ্ছা, এইটা আমি বলছি দেখুন, ওই জন্যে তার কাছে এইগুলো কোনো ছিল না। প্রপাত বলছে না, এই জড় জিনিস আপনি যাহাবি বলুন, ধন সম্পত্তি বলুন, যে কোনো কিছু বলুন, বা শরীর বলুন, যে কোনো শরীর, এটা কি পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি, এটা নিষ্প্রাণ। প্রভুপাত কি বলছে? নিষ্প্রাণের মতো তাকে রুচি থাকে না কেন। শ্রীধর ঠাকুরের কথা বলছি আপনাকে সংক্ষেপে। এটা চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা আছে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছেন। মহাপ্রভু 7 প্রহরীর ভাব প্রকাশ করেছিলেন। এর আগে মহাপ্রভু শ্রীধর ঠাকুর থাকে প্রতিদিন লীলাবিলাস করতেন। মহাপ্রভুকে আপনারা যারা নতুন আসছে একটু সংক্ষেপে বলে দিই। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই। ব্রজেন্দ্র নন্দন ভগবান কৃষ্ণ এখানে নবদ্বীপে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় মহাপ্রভু রূপে লীলাবিলাস করেছেন। এই জন্য আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, এই মহাপ্রভুর বাড়িতে আপনারা এসেছেন, এই টানে তো আপনারা এখানে এসেছেন। এই জন্যে আপনারা মহাপ্রভুর এই যে বাণীটা খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবেন। হরিনাম প্রতিদিন বাড়িতে করবেন এবং যাওয়ার সময় একটি করে গীতা নিয়ে যাবেন এবং এর সাথে একটা উপহার দিবে প্রভু আছে আপনাদেরকে। আচ্ছা দেখুন, এই ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু রূপে এসেছিলেন। এসে এই শ্রীধর ঠাকুর সঙ্গে প্রতিদিন লীলাবিলাস করতেন। কি করতেন? উনি প্রতিদিন শ্রীধর ঠাকুর কাছে যেতেন। শ্রীধর ঠাকুর খুব সত্যি কথা বলতেন। দেখুন, সাধারণত ব্যবসা করলে শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই ব্যবসা প্রথমে উনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটে চাকরি করেছিলেন। কেন? উনি দেখলেন ব্যবসার মাধ্যমে কিছু নৈতিকতার অভাব থাকে। ব্যবসার মাধ্যমে মানে বহু সময় কী হয়, আপনি 100% নৈতিকতাকে অবলম্বন করতে পারবেন না ব্যবসা ক্ষেত্রে, তাই শুক্লবৃত্তি হবে না। এটা শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জন্যে ব্যবসা না করে মানে আপাতত এটা করেছিলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটে পদ গ্রহণ করেছিলেন, প্রথমে সরকারি স্কুল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু শ্রীধর ঠাকুর কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। ইনি পুরা এক কথার লোক, পুরা সত্যি কথা বলতো, একটা মিথ্যা কথা বলতো না। পৃথিবীমাতা দুটো জিনিস সহ্য করতে পারে না, একটা হচ্ছে কি মিথ্যা কথা, এটা খুব ভার হয়, আর একটা কি কৃতজ্ঞ, যে উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যায়, এই দুটো খুব মানে ভয়ঙ্কর। যাও, শ্রীধর ঠাকুর যা টাকা দিয়ে কলা গাছ কিনতো, তাকে পাতা কাটতো, থোড় মোচা এগুলো করে বিক্রি করতো, অল্প দামে এক মূল্য। কিন্তু মহাপ্রভু আসবে, সব নিবে, তাকে আর মহাপ্রভুকে বলবে হাফ দাম দিব, বলছে একদম টাকা দিব না, এরকম মহাপ্রভু বলতো। তারপরে শ্রীধর ঠাকুর ছাড়িয়ে নিতেন। বলে কেন? শ্রীধর ঠাকুর কিন্তু রাখতো না। কেন? পরম ব্রাহ্মণ, যারা বৈষ্ণবের একটা গুণ হচ্ছে জীবনে কোনোদিন রাখবে না, এটা হচ্ছে ক্রোধ নাই। কিন্তু তখনই ক্রোধ করবে যখন বিষ্ণু বৈষ্ণব প্রতি কেউ অত্যাচার করবে। যখন হনুমান, দেখুন পুরো লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিল পুরা হনুমান, সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। যখন অর্জুন, অবশ্য ভগবানের ইচ্ছাতে। আচ্ছা, উনি কিন্তু ক্রোধ করতেন না। লাস্টে মহাপ্রভু তাকে বলতেন, দেখো শ্রীধর ঠাকুর দেখুন এত গরিব, যা ইনকাম হতো হাফ টাকা দিয়ে গঙ্গা মাতার পূজা করতেন। দেখুন, তোমার মহাপ্রভু বলতে, দেখো শ্রীধর, যে গঙ্গাকে তুমি পূজা করছো, তুমি বুঝতে পারছো না, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না, আমার চরণ থেকে বেরিয়েছে, উনি আমার দাসী। শ্রীধর তো, মহাপ্রভু তো বলছে ভগবান যাকে না জানাবে সে কে জানতে পারবে, জানতে পারতো না। শ্রীধর ঠাকুর কি করতেন, বিষ্ণু বিষ্ণু বলে কানটা বন্ধ করতেন এরকম। দেখুন, তারপরে লাস্টে মহাপ্রভুকে দিয়ে দিতেন এমনি ফ্রি। এই মনে ভালো লাগতো মহাপ্রভুকে দেখে না, এত সুন্দর। মানে মহাপ্রভুর বহুত অস্ত্র ছিল, একটা হচ্ছে মহাপ্রভু তার রূপ, লোক দেখে এরকম হাক্কা বাক্কা হয়ে যেত মহাপ্রভুকে দেখে, এত সুন্দর মহাপ্রভু, ভগবান কৃষ্ণ যেরকম ভগবানের নাম রূপ। তখন শ্রীধর ঠাকুর বলতো, দেখো শ্রীধর, তুমি না মহাধনে ধনী, তুমি এই বিজনেস করে করে বহু টাকা সম্পত্তি তুমি রেখেছো, আমি কিন্তু একদিন এই সম্পদটা সারা জগতে প্রকাশ করে দিব পুরা। মহাপ্রভু যখন সাপ পোহারিয়া ভাব অবলম্বন করলেন, তখন সবাইকে কৃপা করেছে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বহু কৃপা করেছে। তখন বলছে যাও শ্রীধরকে ডেকে নিয়ে আসো। শ্রীধরকে কেউ চেনে না। বলছে দেখবেন গ্রামের শেষে যাবেন, শেষে গিয়ে দেখবেন যে জোরে জোরে হরিনাম করছে, এবং লোকেরা শ্রীধরকে খুব সমালোচনা করতো। বলছে বেটা খেতে পায় না, পেটের খিদায় হরি হরি বলে, এরকম খুব বকা দিত, পাষণ্ডীগণ বকা দিত। এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য, কে চিনিতে পারে এ সকল চৈতন্য ভৃত্য। শ্রীধর ঠাকুরের ধন ছিল না, শ্রীধর ঠাকুরের জন ছিল না, আর শ্রীধর ঠাকুরের পাণ্ডিত্য ছিল না। কে চিনতে পারে শ্রীধর ঠাকুরকে? যাও, তারপরে যখন যায় দেখছে খুব জোরে জোরে হরিনাম হচ্ছে, দেখছে শ্রীধর ঠাকুর হরিনাম করছে সারা রাত ব্যাপী। আর শ্রীধর ঠাকুরকে বলছে ভাগবতগণ গিয়ে, দেখো মহাপ্রভু ডাকছে তোমাকে, প্রভু তোমাকে দর্শন দিবে। তখন বুঝতে পেরে গেছে প্রভু মহাপ্রকাশ লীলা করছে। এটা শুনেই শ্রীধর ঠাকুর মূর্ছিত হয়ে গেছে। শ্রীধরকে এরকম উঠিয়ে নিয়ে আসছে, মহাপ্রভু সামনে রেখে দিয়েছে। মহাপ্রভু বলছে হ্যাঁ মহাপ্রভু মহাপ্রকাশ লীলা করছে, পুরা সাক্ষাৎ ওনার ভগবত স্বরূপ প্রকাশ করেছে শিবা সঙ্গনে, শালগ্রামগুলো ওনার কোলে ধারে আছে। বলছে হ্যাঁ শ্রীধর আসুন আসুন। তখন শ্রীধর মূর্ছা ভেঙে গেছে এবং শ্রীধরকে বলছে, শ্রীধর তুমি আমার বহু সেবা করেছো জন্ম জন্ম, আমি তোমাকে না অষ্টসিদ্ধি দিব। শ্রীধরকে বলছে আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিব। বলছে না না প্রভু, আমি অষ্টসিদ্ধি কী হবে? বলছে তারপরে
বলছেন আমি একটা মহারাজ্যের তোমাকে ঈশ্বর করে দিব। বলছে না না প্রভু লাগবে না, আমাকে দয়া করে ভান্ডাবেন না, এগুলো কিছু লাগবে না। আমি চাই যে প্রভু কাড়ি নেলা মোর থড়া কড়া, আমার প্রভু হোক তার চরণ যুগল, মানে তার সেই প্রভু মহাপ্রভু চরণ যুগল আমার প্রভু হোক। এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন কে চিনিতে পারে, কারো শক্তি আছে বৈষ্ণবের চিনিতে, আচ্ছয় সকল সিদ্ধি দেখাই দুর্গতি। মানে বৈষ্ণবকে কেউ চিনতে পারে? দেখুন সব সিদ্ধি আছে কিন্তু দেখছে দুর্গতি। আর এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, তার সাক্ষীকে শ্রীধর ঠাকুর, জয় ভগবান নরসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজ কি যাও। আচ্ছা দেখুন শ্রীধর ঠাকুর, তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি, আপাতত শ্রীধর ঠাকুর কত ধনী ছিল, যে অষ্ট সিদ্ধিকে, জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব সখীবৃন্দ শ্রীমান মহাপ্রভু কি জয়, যে অষ্ট সিদ্ধিকে কি করলো, তুচ্ছ করে দিল। তারপরে যে একটা মহারাজ্যের ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে দিল। তাহলে শ্রীধর ঠাকুর অ্যাকচুয়াল ধনী, এই জন্য এগুলো তুচ্ছ মনে হয়। অর্থাৎ ভক্তি ধনে যে ধনী, যেকে সনাতন গোস্বাইপাদ একটা কথা আছে না, যে ধনে হইয়া ধনী মণিকে না মণি মণি। সনাতন গোস্বাইপাদ দেখুন আপাতত লোক ভাবে, মানে বাইরে লোক কী ভাবে, সনাতন গোস্বাইপাদ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল তখন খুব ধনী ছিল, তারপরে গোস্বামী ফকির হয়ে গেল, তখন ফকির হয়ে গেল আর ধনী নাই, একটা চানা মানে রুটি চাপাতেন। কিন্তু না, এটা ভুল ধারণা। কেন আমি আপনাকে বলছি, দেখুন সনাতন গোস্বামী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল তখন কি পেতেন, কিছু সোনা মুদ্রা পেতেন, স্বর্ণ মুদ্রা পেতেন, কিছু স্বর্ণ মুদ্রা। কিন্তু উনি যখন গোস্বামী হয়ে গেলেন, ফকির হয়ে মানে ভগবানের ভক্ত হয়ে গেলেন, তখন তাকে একটা পরশমণি, মানে কি বলে পরশমণি মিলেছিল। কি মণি? মানে যে মণিকে স্পর্শ করলে কি হয়, সোনা হয়ে যায়। স্পর্শমণি, পরশমণি না, স্পর্শমণি। পরশমণি মানে আলাদা, স্পর্শমণি। স্পর্শমণি তার কাছে ছিল, সোনা হয়ে যায়। দেখুন ওইটাকে উনি কোথায় ফেলে রেখেছিল জানেন? এটা ডাস্টবিনে ফেলে রেখেছিল। তাহলে দেখুন, অর্থাৎ মানে আপাতত মনে হয় উন্নততর রস পেলে এই রস স্বাভাবিক আপনাকে নিরাসক্ত মনে হবে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে, যে আনন্দটা আমরা ভোগ করতে চাইছি কৃষ্ণ ভক্তি না করে, এটা অত্যন্ত তুচ্ছ। ভগবান কি বলছেন, আদ্যবন্ত হি কৌন্তেয় ন তেসু রমতে বুধ, যে হি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে। ভগবান বলছেন এ দুঃখের আতুড়ো ঘর কোনটা, যে হি সংস্পর্শ যা ভোগা, স্পর্শজনিত সুখ, ইন্দ্রিয় সাগে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় যে স্পর্শ, এইটা হচ্ছে দুঃখের আতুড়ে ঘর, এইটা হচ্ছে দুঃখের জননী। ভগবান বলছেন তার মানে যে মুহূর্তে আমি আপাতত সুখ বলে তো কোনো নাই এই জগতে, আপাতত যেটা সুখ বলে মনে করছি সেইটা দুঃখই জন্ম দিচ্ছে। জয় মহাপ্রসাদ কি জয়। আচ্ছা সেটা কি করছে, দুঃখের জন্ম দিচ্ছে। তাই কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তে দুঃখ পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কি আছে, দুঃখটা ভুলে আছি। আমাদের সুখটা কি, এই দুঃখটাকে ভুলে থাকা, আমরা বুঝতেই পারছি না। এইটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাহলে এখানে আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কেন জগতের মানুষ এই পরম রস, কৃষ্ণ ভক্তির রস, ভগবান শ্রী রাধা মাধবের রূপ, ভগবানের নাম, ভগবানের গুণ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করতে চাইছে না কেন? না, ওরা ভাবছে আমি সুখে মজে আছি। আসলে সুখে মজে নাই, এই জগতে একটা মানুষও সুখ নাই, সুখে নাই। এটা আমি বলছি না, ভগবান স্টাম্প মেরে দিয়েছে। কি মেরে দিয়েছে? যেরকম আপনি বস্ত্রালয়ে গেলে কি পাবেন, আপনি যদি বস্ত্রালয়ে গিয়ে বলেন বাবু আমাকে একটা ওষুধ দিবেন, তাহলে সে কি বলবে, এনার মাথা গেছে, ক্রাগ হয়ে গেছে, এ নাই কাজ করছে না। বস্ত্রালয়ে এসে কি মিলছে, এটা ভগবান এই জগৎ তৈরি করে কি করছে সেরকম এখানে স্টাম্প মেরে, কি স্টাম্প মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ, দুঃখালয়ে স্টাম্প মেরে দিয়েছে। এখানে আমরা কি খুঁজছি, সুখ খুঁজছি। আসলে ভগবানের ভক্তের দৃষ্টিতে যারা এখানে জড় সুখ খুঁজছে তারা কি, এ মাথাও গেছে, পাগল হয়ে গেছে, নাই কিছু নাই।
এনাকে বুঝালেও কাজ করছে না যে ভাই কৃষ্ণ ভক্তি রস, একমাত্র আনন্দ কি কৃষ্ণ ভক্তি। আর আপনি যখন ওই ভক্তি আস্বাদন করবেন তখন স্বাভাবিক আপনার হয়ে যাবে। দেখুন কিন্তু ব্যাপারটা কি, বড় একটা আপনাকে উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। আমরা যে সুখ মনে করছি, কি সুখটা আসলে কি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার একটি রোগী, খুব ভয়ঙ্কর রোগী আক্রান্ত হয়েছে, একটা বড় ডাক্তারের কাছে, স্পেশালিস্ট কাছে গেছে। আচ্ছা, স্পেশালিস্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে বলে দেখুন কি বলবো আপনাকে, একটা দুঃখের খবর আছে, একটা সুখের খবর আছে, আপনি কোনটা আগে শুনবেন? আচ্ছা, আপনি দুঃখের খবরটা আগে বলুন। বলছে দেখুন আপনাকে ক্যান্সার হয়েছে। কি হয়েছে? আপনি মাত্র 3 বছর বাঁচবেন। কত বছর? 3 বছর বাঁচবেন। তাই উনি মানে রোগীটা এত মানে মানুষ সব থেকে ভয় করে কি? মৃত্যুকে। কিন্তু আপনি যখন ভক্ত হয়ে যাবেন, ভগবানের ভক্ত, তাহলে স্বাভাবিক মৃত্যু প্রতি আস্তে আস্তে ভয় চলে। যখন আমাদের মায়াপুরে সারা বিশ্বের মানুষ আসে দেহ রাখে, যখন দেহ রাখে আপনি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। মানুষ বাইরের জগতে কি ভয় করে, ভয় করার কারণ আছে। ভক্তি করলেন না, আপনাকে এত বলা হচ্ছে আপনারা একটা গীতা নিয়ে যান, গীতা নিয়ে যাবেন না, পড়বে না, হরিনাম করবেন না, তাহলে কি হবে? কি হবে? কি হবে বলে দিচ্ছি, প্রেমানন্দ ঠাকুরের ভাষাতে আমি বলে দিচ্ছি, তারপরে আমি গল্পটা ফিরে আসছি, এই ঘটনাটা ফিরে আসছি। প্রেমানন্দ ঠাকুর মানে মনকে শিক্ষা দিচ্ছে, আসলে মনের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। মনরে তু বড় কলির ভূত, আমি আগে বলে দিচ্ছি তারপরে একটু মানে করবো, এটা বাংলা ভাষা। মনরে তু বড় কলির ভূত, কর বড় জারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি। মানে ভূতেরও বাপেরও শ্রাদ্ধ কর নীতি, ভূতেরও বেগারও খাট, লাজ নাই মুখে, কালো কাটো সুখে, চলিছে জমেরও বাট। বলছেন যে কামিনী কাঞ্চন হৃদয় রঞ্জন, তাহাতে মগন থাকো, সেদিকে তোমারও কি দশা ঘটেছে তারও কি খোঁজ রাখো। 84 নরক যাবে একে একে, পথ পরিষ্কার প্রায়। মূর্খ বরবর সুযুকতি ধর, যদি তরিবারে চাও, কহে প্রেমানন্দ মনের আনন্দে সদা হরি গুণ গাও। আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। মনরে তু বড় কলির ভূত, মানে মনকে ভূত বলে কাজ করছেন। এখানে কি করছেন? মানে মানুষ এই যে বলছেন কি গতি হবে, তুমি বিষয় সম্পদ নিয়ে, কামিনী কাঞ্চন নিয়ে মজে আছো, হরি নাম শুনছ না, হরি ভক্তের কথা শুনছ না, তাহলে কি হবে? তোমার ওইদিকে তো খোঁজ খবর রাখছো, ওইখানে কি হচ্ছে জানো? 84 নরক যাবে একে একে। 84টা নরক আছে শাস্ত্র অনুযায়ী, এবং এটা সত্যি ঘটনা। এখান থেকে 99,000 যোজন দূর। হ্যাঁ, যাও দূর, ওইখানে বলছে একে একে রাস্তা পরিষ্কার, যাবে একে একে পথ পরিষ্কারও প্রায়। রাস্তা হয়ে গেছে প্রায়। যাও, তাহলে এখানে এই পরিস্থিতি হয়ে গেছে। তাহলে এখানে বলছে দেখুন দুঃখের খবর কি, আপনার কি হয়েছে? ক্যান্সার হয়ে গেছে, 3 বছর বাঁচবেন। তাহলে উনি দেখুন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, ওই জন্য কি হয়, এই জন্য বললাম যমদূত আসে। আপনি যদি ভগবানের ভক্তি না করেন তাহলে কি হবে? আপনি যে পাপ করেছেন পাপের ফল পেতে হবে, এটা হচ্ছে জমালয়ে আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। যমদূত আসে। যমদূত যখন আসে তখন মানুষ কি করে বর্ণনা করা আছে শাস্ত্রে, মানে হাগিয়ে ফেলে, মুতে ফেলে, মানে খুব ভয় পায়। কিন্তু ভক্তের তো কোনো চিন্তা নেই, ভক্ত হাসে। যেরকম আমাদের একজন আচার্য ছিল, প্রভুপাদের শিষ্য ছিল গৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ। মানে ভগবানের মানে ওনার যে সেবিত বিগ্রহ, তার ফটো গোপাল রাখতে রাখতে, ভগবানের নাম করতে করতে, ভাগবত পাঠ করতে করতে সুন্দরভাবে দেহ রাখছে। আশ্চর্য ভক্তের দেহ রাখা মানে। এই জন্য উনি বলতেন কি জানেন, এই জন্য সাধু সঙ্গ করার জন্য বলতেন। আপনি যখন সাধু সঙ্গ করবেন এবং সাধু সঙ্গ, সব শুদ্ধ ভক্ত প্রভুপাদের সঙ্গ পড়বেন, আপনি যখন এইটা পড়বেন কি হবে জানেন, উনি বলতেন সবসময় যে সাধু সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন, নিজ তত্ত্ব জানিয়ার সংসার নাচায়, কেন বা ভজিল মায়া করে হায় হায়। কি হয় তখন, মানে যখন সাধু সঙ্গ জীব করবেন, আপনি যখন গীতা পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন। কেন বা ভজিল মায়া করে হায় হায়, হে ভগবান আমি মায়াকে কেন ভজনা করলাম জন্ম জন্মান্তর ধরে, আমাকে কৃপা করুন। আর কি প্রার্থনা করে, কেন্দে বলে ও হে কৃষ্ণ আমি তব দাস, তোমার চরণ ছাড়ি কইনু সর্বনাশ।
বলুন আমার পিছনে পিছনে রাধা মাধবকে তাকিয়ে কেন্দ্রে বলে, ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস, তোমার চরণ ছাড়ি কইনু সর্বনাশ। হে ভগবান রাধা মাধব, আপনার চরণ ছাড়ে আমি নিজের সর্বনাশটা করলাম। এইভাবে প্রার্থনা করি। যা হোক, আবার এখানে ফিরে আসছি। এখানে ডাক্তার কি বলেছে তখন, যে তো সুখের খবরটা কি, তোমাকে আরেকটা রোগ হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে, 3 বছরে মরে যাবে, কিন্তু আরেকটা রোগ হয়েছে। কি হয়েছে? আলজেইমার। রোগটার নাম কি? আলজেইমার। এই রোগটা হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তুমি যে 3 বছরে মারা যাবে না, এইটা তুমি ভুলে যাবে, তুমি পুরো রিল্যাক্স করবে, তুমি জীবনটা ভোগ করো। এইটা সুখের খবর। বুঝা গেল? সুখের খবরটা কি না, হাসলে হবে না, এটা আমাদের পরিস্থিতি। আমাদের পরিস্থিতি এরকম, কিন্তু আমরা হাসছি। আমাদের পরিস্থিতিটা কীরকম মনে করো, বহু সময় ডিসকাউন্ট দেয়। দেখুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা ওয়াশিং মেশিন, সেখানে বলা হচ্ছে 50% ডিসকাউন্ট, কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য লেখা আছে, ফিচার্স। দেখুন এই মেশিনটা নেওয়ার সাথে সাথে আপনি যখন কাপড় দিবেন, আপনার কাপড়টা কুচি কুচি কেটে যাবে, পরিষ্কার হবে না, কেটে যাবে। আর কি হবে, যখন হাত ঢুকাতে কাপড়টা নিতে যাবেন, আপনার কারেন্ট শক লেগে যাবে। যখন জল ঢালতে যাবেন তখন মেশিনটা বাস্ট হয়ে যাবে। কজন মেশিন নিবেন? এই জড় জগৎটা এইরকম। বুঝা গেল? এইরকম পরিস্থিতি। আসলে আমরা এই যে দুঃখ পাচ্ছি, দুঃখটাকে সুখ বলে মনে করছি, আর দুঃখটা বুঝতে পারছি না, আর দুঃখটাকে ভুলে আছি। ওই জন্য আমরা দেখুন বারবার বললেও দেখুন আমরা বুঝতে পারছি না। হরিনাম করুন, দয়া করে গীতা নিয়ে যান, তথায় বুঝতে পারছি না আমরা। এই জন্যে আমি আপনার টাইম শেষ, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনারা একটা গীতা নিয়ে যান। এই গীতার দাম খুব অল্প, এটা হচ্ছে মাত্র 170 টাকা দাম। এর সঙ্গে একটা উপহার দিবে, প্রভু দাঁড়িয়ে আছে। কারা কারা নেবে হাত তুলুন। এই ভগবত গীতা বাড়িতে নিয়ে পড়বেন, যারা নতুন আসছেন ভক্তদের তো আছে, হাত তুলুন এবং একটা গীতা নিয়ে বাড়িতে পড়ুন, হরিনাম করুন। আপনারা যে শুনলেন ধামে আসার সম্পূর্ণ ফল পাবেন। হাজার হাজার টাকা চলে গেছে, খরচা হয়েছে, একটা গীতা নিয়ে যাবেন। কারা কারা নেবেন হাত তুলুন। সবার আছে? কারা কারা আছে হাত তুলুন। আচ্ছা ঠিক আছে, সবার আছে, অত্যন্ত ভালো। আচ্ছা যারা নাই, প্রভু দাঁড়িয়ে আছে, প্রভু কাছ থেকে গিয়ে নিবেন। ঠিক আছে, এখানে 8:25 হয়ে গেছে, আমি এখানে রাখছি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব সখীবৃন্দ শ্রীমন মহাপ্রভু কি, শিল প্রভুপাদ কি। আচ্ছা প্রসাদটা প্রভু প্রসাদটা করে দিন, সবাই এসে প্রসাদ নিয়ে যান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,